నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్కెరీర్స్. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ, విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకాం కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకు చేరారు. 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు ఈ విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ని ఒక స్పెషల్ ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes
even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ సార్, డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్, మాట్లాడదాం. ఖమ్మం నుండి లతా గారు ఉన్నారు. నమస్తే అండి. మేడం మాట్లాడండి. మాట్లాడొచ్చా అండి? యా మాట్లాడండి. నమస్తే లత గారు. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మా బాబు ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. కొంచెం తను ఏంటంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్ అండి, మరి అంత స్టూడియస్ కాదు బాబు. ఓకే. ఇంగ్లీష్ అంత కూడా అంతంత మాత్రానే వస్తుంది సార్. మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఆ ఇండస్ట్రీలో మరి జాయిన్ అవ్వచ్చా సార్ బాబు? ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అవి కూడా కొంచెం హిందీ కూడా అంత బాగా రాదు. ఓకే అండి. డెఫినెట్గా లత గారు, లాంగ్వేజ్ అంటే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీకు ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేడు, ఫ్లూయెంట్గా హిందీ మాట్లాడలేడు అని మీరు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ స్పెషల్గా క్లాసెస్ మా యొక్క ప్రత్యేకత అదే అండి. అంటే ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటట్టు పిల్లల్ని తయారు చేయడం ఈ 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో, అలాగే హిందీ కూడా నేర్పించడం, తర్వాత ఫ్రెంచ్ అన్న లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్పిస్తామండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట. అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్రెంచ్ ఏంటంటే యూరోప్ అంతా కూడా అంటే అక్కడ ఎక్కువగా ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతారు కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్పించాలి. సో అందుకని చెప్పి మనం ఈ 3 లాంగ్వేజ్ మీద చాలా ఫ్లూయెన్సీ తీసుకొచ్చే అంటే ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుద్దండి. పోతే యావరేజ్ స్టూడెంట్ అంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ చదువు కంటే కూడా అంటే పుస్తకంలో చూసి చదివి ఎగ్జామ్స్ రాసేదానికంటే కూడా నేర్చుకునేది అంటే వర్క్ చేసి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అంటే ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా దీంట్లో ఒక్కొక్కసారి చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తాడండి. సో బాబుకి గనక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఒక మంచి మైండ్ సెట్ ఉండాలి. అంటే ఒక మంచి ఆలోచన విధానం, మంచి అంటే సంకల్పం, అంటే నేను చాలా బాగా కష్టపడి వర్క్ చేయాలి, చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఒక దృఢ సంకల్పం ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. మనకి విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. ఏ కాలేజీలో జాయిన్ చేయాలి అన్నది మీరు చాయిస్ తీసుకోవచ్చు లొకేషన్ బట్టి. సో ఇమీడియట్గా మీరు కాలేజీని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సండేస్ అయినా కానీ, హాలిడేస్ అయినా, ఫెస్టివల్స్ అయినా కానీ అడ్మిషన్స్ టీమ్ అంతా ఎప్పుడు మీకు రెడీగా ఉంటారండి. మీరు ఎనీ టైం మీరు రావచ్చండి. రాజమండ్రి నుండి మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్, సునీత గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సునీత గారు. సార్ బాబుది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఎంబీఏ చేస్తానంటున్నాడు సార్. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఏదో కోర్స్ ఉందంటే సార్ అది ఎలా ఉంటుంది సార్ బాబుకి? డెఫినెట్గా డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు చాలా వరకు అంటే 80 to 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వస్తున్నారండి. అది కూడా ఎంబీఏలో అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంబీఏలో వచ్చేవాటికి ఏమవుతుందంటే మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి అనమాట. ఇది ఎంబీఏలో లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండేది, అంటే 40 to 50% సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి. అలా 60 to 50%
మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కోర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఈ సంవత్సరమే మేము కొత్త కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ 30% దాకా కవర్ అవుతాయి. సో అందుకని కోర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోరుకునే వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే ఎక్కువ చదవాలి, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఎంఎస్ ప్రోగ్రాము మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేస్తుంది మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మీకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి పిల్లలకి. సో ఫస్ట్ 1 year అంతా క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్లోనే ప్రాక్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా కాలేజీలోనే నేర్పిస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా చదువుకుంటూ జాబ్ చేస్తూ ఉంటాడండి. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు బాబు. దాని మూలంగా సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కూడా వస్తుంది. సో అలాగా చదువుకుంటూ వర్క్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ని ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. కొంత సమయం చదువుకుని కొంత సమయం ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని ఆ చదువుకుంది నేర్చుకుంది ఇండస్ట్రీలో ప్రాక్టీస్ చేస్తారనమాట. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటుంది దీన్ని. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు, మంచి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడుతున్నారండి. మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్, కామారెడ్డి నుండి ఉమా గారు. నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ఉమా గారు. సార్ మా బాబు పాలిటెక్నిక్ డిస్కంటిన్యూ సార్. ఓకే అండి. వాడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్ లోనే జాయిన్ అయ్యారట. వీడు జాయిన్ అవుతానంటున్నాడు. అది అవుతుందా సార్ అసలు? పాలిటెక్నిక్ అంటే బ్యాక్లాగ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ 10th క్వాలిఫికేషన్ మీదే మనం చదవాలండి. అదే పాలిటెక్నిక్ కనుక కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటే డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే పాలిటెక్నిక్ అన్నది ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొక మీకు ఛాన్స్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే ఇది NOS నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి అది ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుందండి. ఒకేసారి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి ఒకేసారి రాసేస్తారు. ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్ సర్టిఫికేట్ అనమాట. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది. సో ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ HRD డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తుంది. సో ఈ ఎగ్జామ్కి ఎన్రోల్ అయ్యి దానికి మేమే ట్రైన్ చేస్తాం స్టూడెంట్ ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఎలా పాస్ అవ్వాలి, ఇదంతా కూడా. సో అలాగా పాస్ అయితే కనుక వెంటనే మనం డిగ్రీలో ఎన్రోల్మెంట్ చేసు. లేదు పాలిటెక్నిక్ ఫెయిల్ అయ్యాడు 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద అయితే కనుక మీరు డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా జాయిన్ చేయొచ్చండి. కాకపోతే డిప్లొమా కంటే డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా వాల్యుబుల్ ఎక్కువ, అంటే సర్టిఫికేషన్కి కూడా మంచి వాల్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకసారి బాబుని తీసుకుని కాలేజ్కి వస్తే ఈ నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ గురించి మీకు ఒక డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎలా మీకు ఇది ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఇలా పాలిటెక్నిక్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఎలా దీంట్లో రాణించాలి, దీంట్లో పాస్ అయ్యి డిగ్రీలో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలో కూడా పూర్తి వివరాలు చెప్తారండి. సో మీరు ఎక్కడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన HRD డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తుంది కాబట్టి మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా చాలా వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. రైట్, రాజమండ్రి నుండి కాలర్ ఉన్నారు, రినీ గారు. నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రినీ గారు. సార్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వైపు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందమ్మా. BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఎస్పెషలీ అంటే మైండ్ సెట్ బాగా ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయాలి, నాకు వరల్డ్ అంతా చూడాలి, ప్రపంచం అంతా చూడాలి, ప్రపంచం చూస్తున్నతో పాటు దాంట్లో నాకు ప్రొఫెషనల్గా నేను ఎదగాలి, అంటే డబ్బులు కూడా సంపాదించాలి అన్న మక్కువ చాలామందికి ఉంటుంది అనమాట. అంటే యాక్చువల్గా గైడ్ అని చెప్పి మనం టూరిస్ట్ గైడ్ అని చెప్పి మనం అన్నప్పుడు మీకు చాలా చిన్న ప్రొఫైల్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ బట్ ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్ట్ గైడ్ అనేపాటికి మీకు చాలా చాలా ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్గా మీకు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, బ్రహ్మాండమైన జీతాలు, చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కంపెనీస్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఇండియాలోనే వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే GVK, GMR ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్లో, లేదంటే ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఇతియాడ్, ఖతార్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటి ఎయిర్వేస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మీకు చాలా బాగుంటుందమ్మా ఈ కోర్సు. బట్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలన్నమాట. అంటే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేయాలి అంటే ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారు. సార్, ఇప్పటివరకు మీరు కొన్ని కోర్సెస్ చెప్పారు కదా, అసలు ఓవరాల్గా మొత్తం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎన్ని కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది సార్? అండ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఏది ఎలిజిబుల్ అనమాట? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. కానీ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కలిపి. కానీ స్టూడెంట్ 5 years చదవక్కర్లేదు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు. 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుతాడు. అలాగే 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కూడా పే చేస్తారు పేరెంట్స్. 5th year అంతా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో 5th year తను ఆల్మోస్ట్ జాబ్ చేస్తున్నట్టే తను సంపాదిస్తూ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అలాగే హోటల్లో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారు. బికాస్ ఈ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అంటే బయటికి అనమాట.
అంటే బయట స్టేట్స్కి వెళ్తాడు కాబట్టి, సో అకామిడేషన్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, దీన్నే BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ లేకపోతే ఈక్వలెంట్ టు 12th అంటే పాలిటెక్నిక్ కానీ లేకపోతే ITI కానీ ఇలా పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇది. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళు, డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఈక్వలెంట్గా డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఉన్నాయి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ అని చెప్పి స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే బీకామ్ ఉంది, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది మన దగ్గర. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అంటే BPC నుంచి కానీ MPC నుంచి కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వచ్చే స్టూడెంట్స్కి మన దగ్గర BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే MBAలో వచ్చేపాటికి రెగ్యులర్ జనరల్ MBA అండి. ఇది మీన్ ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్, IT స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. మనం ఇచ్చే స్పెషల్ ఇదేంటంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. 4 స్పెషలైజేషన్స్లో ఏదైనా 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా వర్క్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటారు. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కొంత సమయం అంటే 40% ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారండి. 60% ఆఫ్ ద టైం క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ కానీ, క్లాస్ రూమ్లో ఎడ్యుకేషన్ కానీ, అలాగే కాలేజ్లో ప్రాక్టికల్స్ కానీ నేర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ సాటర్డే ఇండస్ట్రీ నుంచి మనుషులు వచ్చి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద CEOs, మేనేజర్స్ వచ్చి క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని చెప్పి ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలో అలా తయారవుతారండి పిల్లలు. సో ఇమీడియట్గా ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారై ఉంటారు కాబట్టి, రెడీగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి జాబ్స్ వెంటనే వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళకి వెంటనే పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, బాగా రాణించే అవకాశం ఉంటుంది ఉద్యోగాల్లో. అలా ఉద్యోగాల్లో రాణించినప్పుడు బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్కి వెళ్తారని, అంటే చాలా మంచి జీతాలు, మంచి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. కాలర్ ఉన్నారు సార్, అనకాపల్లి నుండి జగదీష్ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే జగదీష్ గారు. సార్ నాది ఇంటర్మీడియట్ C7 సార్. ఓకే అండి. అదే మన కాలేజీలో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉందని తెలిసింది సార్. అవునండి. బీకామ్ అన్నది చాలా పాత ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ మనం చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో నడుపుతున్నామండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివిన పిల్లలకి మనకి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, డెలాయిట్ లాంటి కంపెనీల్లోనూ, ICICI, HDFC లాంటి బ్యాంక్స్లోనూ, లేకపోతే చాలా పెద్ద పెద్ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కంపెనీస్లోనూ బీకామ్ చదివిన వాళ్ళకి మనం ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం మూలంగా వాళ్ళు అక్కడ చాలా బాగా ట్రైన్ అవుతున్నారు. చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి బీకామ్ కంప్లీట్ అవగానే. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసిన పిల్లలకి అంటే ఇంజనీరింగ్లో కంప్యూటర్స్ చేసే పిల్లలకి ఈక్వలెంట్గా వాళ్ళకి IT సెక్టర్స్లోనూ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. సో బీకామ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, అంటే ఫైనాన్షియల్ వైపు వెళ్ళాలంటే బీకామ్, రెగ్యులర్ బీకాము, అలాగే IT రంగాల్లోకి, సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లోకి వెళ్ళాలంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుందండి. అంటే ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా మేమే తీసుకుంటాం. మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ద ఓన్లీ కండిషన్ మేము పెట్టేది ఏంటంటే స్టూడెంట్కైనా పేరెంట్కైనా మేము చెప్పేది 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి. కాలేజ్కి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే ప్రతి స్టూడెంట్కి, అలాగే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అయిపోయిన పిల్లలందరికీ కూడా అంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అందరూ పాస్ అయిపోతారండి, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే మేము అంత బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేస్తాం, అంత బ్రహ్మాండంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం అనమాట. సో అలా పాస్ అయిపోయిన పిల్లలకి 100% ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ వైపు నుంచి మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లో మంచి జీతాలతో. ఎంతైతే మీరు కోర్స్ మొత్తం చదవడానికి ఖర్చు పెడతారో, 3 లక్షలు కానీ 3.5 లక్షలు కానీ ఖర్చు పెడతారో ఆ డబ్బులన్నీ కూడా ఒకే సంవత్సరంలో మీకు జీతం రూపంలో వచ్చేటట్టు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం. చాలా మంచి జీతాలు, అలాగే మంచి పొజిషన్స్లో ఇప్పిస్తాం జరుగుతుందండి. అంటే మినిమం గ్యారంటీగా ఇయర్లీ అరౌండ్ 3 lakh నుంచి 4 lakh రూపీస్ ప్యాకేజ్తో ఉండే ఉద్యోగాలు మాత్రమే మనం ఇప్పిస్తాం. అంతకంటే ఎక్కువే ఉంటాయి కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండదు. సార్, చాలామంది పేరెంట్స్ స్టడీతో పాటు అసలు క్యాంపస్ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడి వాతావరణం ఎట్లా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల విషయంలో ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటారు అనే ఒక థాట్ ఉంటుంది. సో ఏంటి సార్, ఏం చెప్తారు? అందుకేనండి ఇలాంటి టీవీ షోలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మేము మా ఏవి కూడా చూపిస్తాం అనమాట. అంటే స్టూడెంట్కి పేరెంట్స్కి కొంచెం అన్న ఐడియా వస్తుందని చెప్పి. ఎస్పెషలీ ఇవాళ రోజున కదండి, లాస్ట్ 20 years నుంచి కూడా మేము స్టూడెంట్ని IIP త్రూగా మేము ట్రైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. అంటే కాలేజీలో కొంత సమయం ఉంటాడు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. సో అలాంటి వాతావరణం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో అలాంటి వాతావరణం మనం కాలేజీలో కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఎయిర్ కండిషన్, టోటల్గా క్యాంపస్ ఎయిర్ కండిషన్, క్లాస్ రూమ్స్ ఎయిర్ కండిషన్,
కండిషన్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఎయిర్ కండిషన్స్, తను ఎక్కడ తిరిగినా కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఒక వాష్రూమ్స్ తప్పితే ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళకి ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళకి మంచి అటైర్ అంటే యూనిఫామ్స్ మేమే ఇస్తాం. అంటే మీరు యూనిఫామ్స్ కొనుక్కోండి అంటే కనుక చాలామంది పిల్లలు కొంచెం అశ్రద్ధ చేస్తారు, అందుకని ఫ్రీగా మేమే యూనిఫామ్స్ ఇస్తామండి. అంటే యూనిఫామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అటైర్ ఎలా ఉండాలి, టక్ ఎలా చేసుకోవాలి, బెల్ట్, షూ అన్నీ కూడా మేమే ఇచ్చి వాళ్ళకి 4 టైప్ ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఇస్తాము. అలాగే బ్లేజర్స్, సూట్లు ఇస్తాం. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఫ్యూచర్లో వెళ్ళే కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో వీళ్ళు డెఫినెట్గా సూట్లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, సూట్లు వేసుకుని వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అవన్నీ కూడా టోటల్గా ఇదంతా కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ గ్రూమింగ్ అండి. అంటే హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, షేవ్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్న దగ్గర నుంచి కూడా మొత్తం ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట పిల్లలకి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం కదండి, ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్ ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటట్టు చేస్తాం. అది తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా కానీ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఆ స్టూడెంట్కి మినిమం ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్ మాట్లాడేటట్టు మనం చేయగలుగుతాం అనమాట 3 ఇయర్స్లో. ఇకపోతే ఆ స్టూడెంట్ అలాంటి వాళ్ళని అంటే కొంచెం ఇంకా ప్రాపర్గా 3 ఇయర్స్లో ఇంకా లాంగ్వేజ్లో ఇంకా కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాడు అంటే కనుక వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ ఉన్న ప్రదేశాల నుంచి చాలా దూరంగా అంటే గోవా కానీ, ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ, ఉదయపూర్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడ మనం ట్రైనింగ్ పెడతాం అనమాట 6 months to 1 year. అలా ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ కంపల్సరీగా హిందీ మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. కాబట్టి మన దగ్గర నేర్చుకున్న దాన్ని ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి స్టూడెంట్ ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఫ్లూయెన్సీ బాగా పెరుగుద్దండి. అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సార్, అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయండి. ఆల్ 5 క్యాంపసెస్లో అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి. మనకి హైదరాబాద్ క్యాంపస్ అన్ని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నం అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్ కాబట్టి సీట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే మనం ఫుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. సో తొందరగానే సీట్స్ అయిపోతాయండి మన కాలేజ్లో. 20 years నుంచి వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ పైనీర్స్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైనా కానీ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆదివారాలైనా కానీ రావచ్చండి కాలేజ్కి. ఎందుకంటే వెసులుబాటుగా ఉంటుంది పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ. ఆదివారాలు పేరెంట్స్ ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్ రావడానికి, అందుకని సండేస్ కూడా విల్ బీ ఓపెనింగ్ అనమాట. సో ఎవరైనా కానీ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చి అలాగే కౌన్సిలింగ్లో ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలో తెలిసినాక అలాగే ఒక 5 minutes డైరెక్టర్ గారితో కానీ హెడ్స్తో కానీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. జస్ట్ క్రాస్ చెక్ వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎంతవరకు ఉంది, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం చెక్ చేసుకుని వెంటనే అడ్మిషన్ కూడా ఆన్ ద స్పాట్లో ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. సో అడ్మిషన్ ఫీజు పే చేసినాక జూన్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి జూన్ నుంచి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు. సార్ చాలామంది అంటే కొంతమంది అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మనకి రెగ్యులర్ డిగ్రీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా, గ్రూప్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయవచ్చు అనేది ఒక డౌట్ ఉంటుంది. దాని గురించి క్లారిటీ. తప్పకుండా అండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది. చాలామందికి ఇది డౌట్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది సపరేట్ ఎంట్రీ. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఈ సర్టిఫికేట్ వచ్చినా కానీ మిగతా అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ప్రైవేట్ జాబ్స్లో మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వేరే ఆర్గనైజేషన్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ కాకుండా వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్ళడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా అని చెప్పి చాలామంది డౌట్స్ ఉన్నాయండి. అలాంటి డౌట్స్ ఏం అక్కర్లేదని ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. UGC రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలన్నా, PhD చేయాలన్నా, సివిల్స్ లాంటి వాటికి అంటే IAS IPS లాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి టీచర్ జాబ్స్ కానీ, బ్యాంకింగ్ జాబ్స్కి కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు అర్హులండి. కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ప్రతి దానికి కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ డిగ్రీ పరంగా ఇట్స్ అంటే 360 degreesలో కూడా ఇది వ్యాలిడ్ అండి. ఎక్కడా కూడా ఏ స్టూడెంట్ ఏ విధంగానూ ఇబ్బంది పడ్డు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చు, లేదు ఇండియాలో చేయాలంటే ఇండియాలో చేయొచ్చు. అసలు ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఉండదండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి డీటెయిల్ ఇన్ఫో ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్.